بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية بغيرنا بها. أرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الحادي والعشرين. Kita masih di pelajaran ke-21. Lakin wasalna ila al-qismi tsani minhu. Kita sudah sampai ke bagian kedua dari pelajaran ini. Kunna qara'na al-qawaid fihi minha anwa'u al-kalimah الثلاثة. وقرأنا أيضا مبحث الجملتين الاسمية والفعلية، وكذلك مبحث المبحث الثالث لم نقرأه، أليس كذلك؟ Yang pembahasan ketiga kita belum membahasnya kan Ibu ya? Mungkin cuma sekilas saja kemarin. Tapi kalau di kitabnya belum sampai. Ya atau ya? Karena untuk allati wallai itu hanya akan muncul di latihan yang terakhir di sana. Gak ada halaman khusus untuk menjelaskan kaidahnya. Karena mudah. طيب. أنواع الكلمة ثلاثة. أنواع الكلمة ثلاثة أو ثلاثة أقسام. الكلمة ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف، وتكلمنا عن كل واحد من هذه الثلاثة. الاسم له معنى وليس له زمن، الفعل له معنى وله زمن، أما الحرف ليس له معنى إلا إذا وقع في الجملة. أظن ليس في هذا المبحث مشكلة. Mungkin saya kira tidak ada masalah kan Ibu ya di pembahasan ini. Bagaimana Pak? من سؤال في أنواع الكلمة؟ طيب. يوجد؟ طيب. ثم هناك مثال ذهبت إلى الفصل تكلمنا عن هذا المثال في لقائنا الماضي. ذهبت فعل وفاعل. فعل والفاعل هنا ضمير، إذن هو اسم ضمير، وإلى حرف الفصل اسم. طيب. ثم في الصفحة بعدها تكلمنا عن مبحث الجملتين الاسمية والفعلية. الجملة في اللغة العربية نوعان: الاسمية والفعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ بالاسم وتتكون من مبتدأ وخبر. المثال: الطالب مجتهد. الطالب كالمبتدأ ومجتهد كالخبر، وكلاهما مرفوعان، المبتدأ مرفوع وخبر مرفوع أيضا. ثم الجملة الفعلية. أما الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل وتتكون من فعل وفاعل. هذا تكوين الأساسي للجملة الفعلية، فعل وفاعل فقط. أما إذا كان الفعل متعديا، kalau misalkan fi'lunnya adalah fi'lun kata kerja transitif yang membutuhkan objek, فلابد بإتيان المفعول به أيضا. Maka harus kita sebutkan maf'ul bihi-nya juga. Tapi kalau misalkan fi'lunnya fi'lun lazim atau fi'lun intransitif, tidak membutuhkan objek, maka cukup fi'lun wa fa'il. Hakadha. طيب. المثال: اكتب واجبك. اكتب واجبك. Terdengar suara kipas tidak? Enggak. Saya kira suara kipasnya masuk, khawatir. Berarti mikrofon saya bagus.
Hmm. طيب. اكتب واجبك. اكتب واجبك. هذا مثال للجملة الفعلية. اكتب. أول كلمة في هذه الجملة فعل. اكتب فعل. فعل الأمر هنا. اكتب فعل الأمر. إذن الجملة الفعلية المهم تبدأ بالفعل أي فعل كان. فعل apapun. إما فعل ماض وإما فعل مضارع وإما فعل الأمر. أي فعل كان. فعل apapun. Yang penting diawali fi'lun maka itu jumlah fi'il. واضح يا مهد؟ Wadih. طيب. اكتب واجبك. هنا واجب. الواجب هنا مفعول به. مفعول به منصوب. أما أين فاعل؟ كتب في الأعلى تتكون من فعل وفاعل. Katanya tadi terdiri dari fi'lun dan fa'il. لكن اكتب فعل واجب هنا مفعول به. وأين فاعل؟ Tuh, yang tanda Uktub. sukun tuh. ها؟ أين فاعل؟ Domirun mustatirun. ضمير مستتر. ضمير هنا ضمير مستتر تقديره ماذا؟ Salah sukun kali. Takdiruhu تقديره an مهلا مهلا. Bu Anita kayaknya belum Takdiru makan, anta, belum minum. anta Ustaz. تقديره أنت. تقديره أنت ya. Dan ba-nya itu kan huruf asli dari fi'lunnya ya itu ya. Kan kataba, Ya. yaktubu, uktub. Nah, itu bukan fa'il ba-nya. Nah, tapi itu huruf asli dari fi'lun tersebut. Sedangkan fa'ilnya mana? Dhamirul mustatir, dhamir yang tidak tampak di sini, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan, tapi terkandung di sini. Apa itu? Anta. Uktub anta. Hakala. Wajib. Sedangkan wajib di sini sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, kemudian kafnya itu dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih. Hal min soal? Baijat. لا يوجد. طيب. ثم في الصفحة بعدها هناك التمرين السابع وأجبناه والحمد لله من رقم 1. ألم تدرس. ثم ألم أنا لم أكسر. لا لم يخرجوا. ثم لم يكتبنا. ثم نحن لم نذهب. إلى آخر هذا التمرين وهو رقم 11. nomor nomor 11 sampai nomor 11 sudah kita jawab kan Ibu ya? Nah, طيب. الحمد لله. والآن نفتح الصفحة بعدها وهناك التمرين الثامن. وهذا التمرين يكون واجبا عليكن أليس كذلك؟ bala. بلى. ومنكن من جمع والحمد لله. Dari Ibu Siran sudah ada yang mengumpulkan. Perwakilan ya. Dan apa hukumnya apa Om? Mengumpulkan tugas hukumnya apa? Fardu kifayah. Kifayah. Fardu kifayah itu gimana? Maksudnya fardu kifayah itu gimana? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil jami'. Katanya pengertian fardu kifayah kan gitu. Jika sebagian sudah melaksanakannya, maka sudah gugur kewajiban bagi semuanya gitu. Iya Ustaz. Apa lupa Ustaz? Ya apa, ya salah orang. Tapi kalau mau disesuaikan nggak masalah. Tapi ya salah orang. Tapi ini sebenarnya latihan ini mudah, mudah sekali ya kan Ibu ya? Mudah, sambil merem pun bisa. Tahif. Di sini kemarin kita diminta untuk apa? Awda'i khattan wahidan tahta al-mubtada. Beri tanda satu garis di bawah mubtada. Wa khattaini tahta al-khabar, dan beri tanda dua garis di bawah khabar. Wadbit awakhirahuma, dan harokati akhirannya. Tapi saya minta diharokati dengan lengkap. Baik. Tapi kemarin saya bilang juga kalau misalkan bingung di garis satu, garis dua, kemarin saya bilang apa? Tulis aja mubtada atau khabar gitu ya. Atau pakai isyarat juga nggak masalah. Yang mubtada kasih mim, yang khabar kasih kha. Gitu. Oh gitu ya. Boleh, boleh. Sallallahu warana. Sesuai permintaan. Nggak masalah. Itu. Yang pedes karetnya 2, yang nggak pedes karetnya 1. Biasa beli ke warung Om ya. Iya, gado-gado Ustaz.
صلى الله عليه وسلم. طيب ربما نجيب واحدا فواحدا أو نجيب جماعة. Kita jawab satu persatu atau jawab bareng-bareng? Bareng-bareng ya monggo Ustaz. جماعة أو واحدا فواحدا. جماعة. طيب ننظر رقم واحد ماذا نقرأ؟ Al-ma'u qalilun. الماء قليل. الماء قليل. Saya lupa nih tadi sampai saya belum masang dalam ke dispenser. الماء قليل. الماء قليل. ما معنى الماء قليل؟ Air itu sedikit. airnya sedikit. Nah, الماء قليل. أين المبتدأ وأين الخبر؟ الماء مبتدأ. إذن قليل Khobar. قليل خبر. أي خبر؟ خبر إن، خبر كان، خبر ليس، خبر كأن. Khabarnya apa, Om? Khabarul mubtada gitu ya. Khabarnya dari mubtada. Mungkin kita jarang kita sejak awal itu jarang mempertegas masalah itu. Jadi kalau misalkan ada rangkaian mubtada dan khobarnya khobar apa maksudnya? Khobar dari mubtada. Nah, berbeda dengan misalkan kalau kita tambah inna di depannya, maka khobarnya adalah khobaru inna, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, kalau rangkaian dasar seperti ini, rangkaian jumlah ismiyah yang dasar, mubtada dan khobar itu khobar dari mana? Dari khobarnya milik siapa? Khobarul mubtada, khobar dari mubtada. Gitu ya? Ya. طيب نستمر. رقم 2 ماذا نقرأ؟ Su'adu mumarridatun. طيب نقرأ سعاد أو سعاد؟ سعاد. أحسنتم. ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ Isim alam ya? العالم نعم اسم عالم، لكن هل كل اسم عالم ممنوع من الصرف؟ Nama perempuan Pak. نعم مؤنث. إذن لسببين. ممنوع من الصرف لسببين أو لعلتين. العلمية والتأنيث. يعني اسم علم dan mu'annas. Baik. Nah, ini su'ad. Di orang kita mungkin seperti nama laki-laki. Ya, Ibu ya? Iya. Su'ad. Baik. Tapi mu'annas. Su'adu mumarridatun. Makanya di sana mumarridatun bentuknya juga mu'annas. Aina al-mubtada wa aina al-khabar min hadhihi al-kalimah? Su'adu mubtada. Su'adu mubtada. Idzan mumarridatun Khobaru mubtada. khabarul mubtada. Ahsantum. جيد سهل. ثم رقم 3 ماذا نقرأ؟ Al-qahwatu baridhatun. باردة. نعم. Al-qahwatu baridatun. Qahwa atau sebagian negara menggunakan lahjah G jadi gahwa. طيب القهوة باردة. أين المبتدأ وأين الخبر من هذه الجملة؟ Al-qahwatu mubtada. جيد. القهوة مبتدأ وباردة Baridhatun khobarul mubtada. نعم خبر المبتدأ. Udah semuanya gitu ya. Iya. Baik. Raqam 4. Saking mudahnya itu terkadang ada yang terlewat. Ya, Bu Ashraf ya. Halo, Bu Ashraf. Halo, Bu Ashraf. Suaranya nggak masuk nih, Bu. Nasrullah. Baik. نقرأ رقم 4. تفضلنا. ماذا نقرأ؟ An-nujumu jamilatun. النجوم جميلة. ما معنى؟ Bintang-bintang itu indah. Bintang-bintang itu indah. Anta kan najmi. طيب. Bintang-bintang itu indah.
Ayo, an-nujum. Ini sebagai apa, Mas sekalian? Kedudukannya? Mubtada. Ada Mubtada. Idzan jaminatun Khabarul mubtada. khabar. Baik. أسألكن النجوم مذكر ولا مؤنث؟ Mubta mub mubta mubta mudakar kalau mufrad ya. Ya. Tetap Kalau mufrad mufrad. mudzakkar, kalau jamak Kalau Ghairu jamak akil. karena ghairu akil kan? kalau jamak mudzakkar atau mana tuh? Aduh, apa sih itu namanya, tamyiznya ya? Jadi Ya, tamyiz lagi. kalau an-nujumu mufradnya an-najmu ya kan, Mas? An-najmu. An-najmu An-najmu itu mudzakkar. muzakkar An-najmu ya. mudzakkar. Kalau an-nujumu mudzakkar atau muannats? Tetap muzakkar sih kali ya, Ustaz. Tetap mudzakkar. Masa misalkan laki-laki satu orang kalau sendiri mudzakkar, terus kalau kumpul sama teman-temannya laki-laki semuanya masa jadi muannats kan enggak? Repot LGBT. Tetap mudzakkar. Tetap mudzakkar. Nah, mudzakkar ya tetap mudzakkar, tidak berubah jadi muannats. Baik. Tapi kenapa di sana khobar dari mubtada di sana bentuknya muannats, padahal kita tahu bahwasanya seharusnya khobar itu kan sesuai dengan mubtada, ya kan Ibu kan? Nah, kenapa demikian? Karena an-nujum itu bentuknya jam'un ghairu aqil. Jam'un ghairu aqil. Jamak tidak berakal. Memangnya kenapa kalau jamak tidak berakal, Wahid? Nu'amiluhu mu'amalatal mu'annats. Nu'amiluhu mu'amalatal mufrad mu'annats. Kita perlakukan persis seperti mufrad mu'annats. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Meskipun sebenarnya umat sekalian, meskipun ini sebenarnya bukan suatu kewajiban, nggak harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu juga nggak dosa sebenarnya. Maksud saya, jamak tidak berakal diperlakukan seperti mufrad muannats itu tidak harus, tapi kebanyakan prakteknya seperti itu. Makanya mungkin kalau kita perhatikan beberapa di dalam, kalau betul-betul kita memperhatikan ketika saat membaca Al-Quran, itu mungkin suatu ketika kita akan menemukan jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal, itu tidak diperlakukan seperti mufrad muannats. Tapi seringkali diperlakukan seperti mufrad muannats karena memang sebenarnya tidak harus, tapi kebanyakan seringkali demikian. Begitu ya, Bu ya? Wadih wahad. Wadih. ya Ustaz, wajib. Tayyib. Jadi tidak wajib. Yassarallahu wa rakibu ashruha. طيب نستمر رقم 5. ماذا نقرأ؟ تفضلنا. Ad-dukhulu mamnu'un. الدخول ممنوع. جيد. الدخول ممنوع. ما معنى الدخول ممنوع؟ Dilarang masuk gitu. Hena. الدخول ممنوع. Dilarang masuk. Dukhul itu kan masuk ya, Bu ya? Iya, Mas. Mamnu' itu dilarang, tidak boleh. Dari kata mana'a yamna'u itu melarang artinya. Mana'a yamna'u. Mamnu'un itu sesuatu yang dilarang. Tapi mungkin saya pernah cerita ya, ad-dukhul mamnu'. Ya tahu sudah pernah cerita di kelas ini. Dan ini cerita yang masyhur. Santri-santri yang belajar di pesantren yang mungkin sistemnya tradisional, misalkan di pesantren-pesantren di saudara-saudara Nahdlatul Ulama di NU, itu biasanya kan mereka belajar bahasa Arab itu ya apa yang ada di kitab, dan kebanyakan kan yang dikaji, yang porsi yang banyak dipelajari adalah kitab-kitab fikih. Selain nahwu shorof, itu yang banyak dipelajari porsinya adalah kitab fikih. Di dalam fikih, karena mungkin saking seringnya belajar fikih, kemudian
kemudian istilah-istilah fikih itu sudah sangat melekat sekali gitu kan Ibu ya. Kalau di dalam fikih, kalau yang dimaksud dukhul itu apa Ibu sekarang kalau dalam fikih? Biasanya disebutkan dukhul itu kalau dalam biasanya disebutkan dalam fikih nikah, fikih fikih usrah atau fikih nikah, fikih keluarga atau fikih nikah lah namanya. Oh, Jadi dukhul itu maksudnya apa? Itu adalah hubungan pertama kali pengantin baru itu. Itu dukhul. Qabla dukhul atau ba'da dukhul. Nanti hukumnya berbeda. Terutama misalkan masalah talak misalkan. Talak itu kan nanti akan berbeda perlakuannya antara qabla dukhul sama ba'da dukhul gitu kan ya. Biasanya santri yang belajar di pesantren yang sistem belajarnya tradisional seperti itu. Karena saking sudah melekatnya istilah-istilah fikih itu. Jadi kalau mendengar atau membaca istilah itu ya langsung tergambar itu, yang di dalam pembahasan fikih itu. Ceritanya ada suatu cerita, pernah suatu ketika itu ada santri ke Saudi, ke Mekah, mungkin untuk menunaikan ibadah di sana. Kemudian di beberapa tempat umum itu ada tulisan mamnu'ud dukhul atau ad-dukhulu mamnu'. Dia langsung kepikiran, langsung yang difahami sama dia tuh langsung, oh kok orang-orang di sini tuh kok keterlaluan banget ya, masa sampai dituliskan di tempat-tempat umum dilarang dukhul gitu. Jadi saking melekatnya istilah fikih di benaknya yang dipahami Allah. pertama kali ya itu. Ya ampun. Padahal kan maksudnya nggak boleh masuk ruangan ini kan gitu ya. Bu Siti Khadijah sakit Bu Ashraf. Syafah Allah. طيب الدخول ممنوع. أين المبتدأ وأين الخبر؟ Ad-dukhul mubtada. Mubtada. الدخول مبتدأ جيد. ممنوع Khobarul mubtada. خبر المبتدأ. أحسنتم. mudah Ibu ya. طيب ثم رقم 6 ماذا نقرأ؟ Al-babu mughlaqun. الباب مغلق. جيد. الباب مغلق ini kosakatanya sudah sangat familiar sekali dari semester 1 Ibu ya. الباب مغلق. الباب مغلق. أين المبتدأ وأين الخبر؟ Al-babu mubtada. الباب مبتدأ ومغلق إذن Khobarul mubtada. خبر المبتدأ. جيد. ثم رقم 7 ماذا نقرأ؟ Hashimun zakiyun. هاشم ذكي. جيد. هاشم itu munsharif ya, bukan mamnu' min as-sarf. Berarti boleh ditanwin Hashimun. Enggak ada sebab dia mamnu' min as-sarf. Ism alam tapi enggak ada gandengannya ke sebab yang kedua apa? Ya kan Ibu ya? Berarti munsharif. Hashimun zakiyun. Apa makna zaki? Pintar, cerdas, pintar. Pintar atau cerdas. Kita pernah menyinggung. Apa bedanya zaki wa zaki? Lupa Ustadz. Ada nih di catatan nih waktu. Kalau zaki itu cerdas. Kalau zaki dari kata zaka yazku. Zakatun. Zakat itu artinya apa? Apa ya zakat itu? Zakat itu kan artinya suci. Suci. Kan, zakatun, membersihkan, menyucikan harta dan jiwa kita. Gitu kan ya, zakat. Baik. Kalau zakiyun itu artinya suci, tahir, zaki. Gitu ya. Tapi kalau zaki ini artinya cerdas. Baik. Hashimun zaki. أين المبتدأ وأين الخبر؟ Hashimun mubtada. جيد. هاشم مبتدأ وذكي إذن
Khabar. خبر Mubtada. خبر المبتدأ. افتح الله عليكم جميعا. هل من سؤال؟ أنا pertanyaan واحد. La yujad. طيب لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر إلى التمرين التاسع. ننظر التمرين التاسع. ميز أو ميزي. ما معنى ميز؟ من فعل ماض ميز. ميز يميز. تمييز. مصدر ميز يميز تمييز. ما معنى ميز يميز ميز؟ مصدرnya تمييز. Mayis atau mumayis. مميز. نعم مميز. Sudah Mumayyiz bisa ism fa'il. Jadi sebutan untuk pelakunya mumayyiz. tamyiz apa? Ada jawaban dari Bu Ashrah? Bedakan. Jayyid, ahsant. Bu Ashrah. Mayyaza yumayyizu itu maknanya membedakan, wahai sekalian. Membedakan. Tamyiz itu maksudnya untuk menjelaskan, kata untuk memperjelas atau apa ya? Untuk menjadikan rangkaian susunan kalimat itu lebih spesifik, enggak kemana-mana maksudnya. Gitu ya, Bu ya. Baik. Kalau mumayyiz itu kan yang sudah bisa membedakan. Tapi kalau di dalam fikih maksudnya ya mumayyiz itu sebagai batasan sah tidaknya amalannya, kan gitu Bu kan? Kalau baligh itu Iya. sebagai batasan sudah wajib melaksanakan kewajiban atau belum. Tapi kalau mumayyiz itu sebagai batasan apakah ibadahnya dinilai sah atau belum. Mumayyiz, dan patokan yang paling mudah dan mayoritas ulama mengatakan mumayyiz itu kemarin apa? Batasannya dilihat ciri-cirinya. Mumayyiz. Anak kecil dikatakan mumayyiz kalau Sudah. gimana? Hah? Wah, beda balik sama mumayyiz kan beda. Bukan yang membedakan kanan sama kiri ya? Ayo, kemarin fikih Ramadan dan fikih puasanya gimana? Lupa. Balik itu terkait dengan, biasanya balik itu kaitannya dengan usia dan anatomi tubuh. Kalau mumayyiz itu kaitannya dengan kemampuan akal. Ya kan Ibu ya? Iya Ustadz. Baik. Jadi dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda antara mumayyiz dan baligh. Baligh itu sebagai batasan apakah dia sudah wajib atau belum melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Kalau sudah balik, maka dia wajib melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan ibadah wajibnya. Kalau belum balik berarti belum wajib. Kalau mumayyiz itu sebagai batasan apakah amalannya sudah diterima sah atau belum. Kalau misalkan sudah mumayyiz, maka amalannya sah. Tapi kalau belum mumayyiz, amalannya tidak dianggap sah. Gitu ya. Kalau misalkan sudah balik, kalau misalnya belum balik, misalnya belum balik tapi sudah mumayyiz, tidak wajib dia mengamalkan. Misalkan anak kecil usia 7 tahun belum balik, jelas 7 tahun belum balik, laki-laki maupun perempuan 7 tahun belum balik. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, meskipun dia tidak wajib puasa, tapi puasanya sah kalau dia berpuasa. Gitu kan Ibu kan? Kalau sholat sah sholatnya, kalau dia sholat sah sholat dan dapatkan pahala. Ya, Mumayyiz itu ciri-cirinya apa? Yang di sana saya pernah menyebutkan, di sana ada banyak yang menyebutkan, para ulama banyak pendapat yang disebutkan. Di sana ada yang mengatakan ini sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau misalkan dikatakan batasan mumayyiz itu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ini susah sekali. Batasannya seperti apa? Ya? Anak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu patokan pastinya, karena dalam fikih itu dobitnya itu harus jelas gitu, harus jelas secara pasti. Ya, ini seperti apa. Kalau misalkan bisa membedakan baik dan buruk, lalu terkadang kan anak itu kadang kalau pas
kalau pas benah ya benah, kalau nggak kalau pas lagi nakal ya nakal kan gitu, Mbak. Iya, orang pating benah. Baik. Atau misalkan ada juga yang mengatakan bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, itu ada juga pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi kok membedakan kanan dan kirinya kadang itu anak usia 2 tahun juga sudah bisa membedakan tangan kanan dan kiri ya kan Ibu ya. Dan itu belum bisa diajak ngobrol padahal 2 tahun. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan memayyiz itu batasannya sudah bisa diajak ngomong. Maksudnya kalau ditanya bisa menjawab dengan jelas, kalau disuruh apa bisa melaksanakan dengan benar. Itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi itu juga agak relatif kondisi seorang anak. Tapi kalau misalkan yang paling mudah dan mayoritas ulama mengatakan apa? Batasan mumayyiz adalah kalau seorang anak itu sudah bisa makan sendiri. Oh iya, buang air sendiri. Sudah bisa bersuci sendiri, cebok sendiri, depan belakang ya, bukan hanya depan saja tapi juga cebok depan belakang, itu sudah mumayyiz. Bisa istinja sendiri depan belakang, bisa makan sendiri, termasuk juga bisa menggunakan baju sendiri. Baik. Begitu ya Bu ya. Itu batasan yang mumayyiz yang paling mudah untuk digunakan, paling jelas itu ya. Kalau yang lain kan kadang masih relatif. Tayyib. Mayyiz. Kembali ke laptop. Mayyiz atau mayyizi. Bedakan. Bedakan apa? Bainal jumlatil ismiyah minal jumlatil fi'liyah. Mana yang merupakan jumlah ismiyah dan mana yang merupakan jumlah fi'liyah. Hada sahlun aidan. Nabda bi raqam 1 Bu Anita. Tafadhali. Iqra'i wa ajibi. Kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu. Ya. Jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyah. طيب جملة فعلية. لا لماذا هذه الجملة جملة فعلية؟ Diawali bahasa Arabnya apa sih? Pokoknya تبدأ بالفعل. Ya gitu deh. Karena diawali fi'l. تبدأ بالفعل. افتح الله عليك جيد. تبدأ بالفعل. تبدأ بالفعل dimulai atau diawali fi'l. طيب افتح الله عليك. نستمر رقم 2. رقم 2 من؟ Bu Ashrah. Bu Ashrah ini jawab sudah lengkap semuanya dijawab Bu Ashrah. طيب Bu Ashrah رقم 2. Tapi mikrofonnya nggak bisa, tapi bisa menjawab dengan tulisan. Mubtada khabar berarti jumlah ismiyah ya Bu Ashrah. Sallallahu. ونستمر رقم 3. اقرأي وأجيبي بوديتا. تفضلي بوديتا. ضحك الولد. ضحك الولد. ما معنى ضحك الولد؟ Dohikanya apa ya? mana ضحك ضحك لو بالقهقهة يبطل الصلاة. Ini bisa membatalkan sesuatu yang bisa membatalkan salat. Apa? ضحك يضحك. Ha kata Bu Anita. Tertawa. نعم ضحك بمعنى في لغتنا tertawa. Tertawa kalau dalam bahasa kita. Berbeda dengan tabassama. Tabassama ya tabassamu. Tabassum apa makna? Mesem. Senyum. Senyum. Naam. Makanya kalau yang di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Fi wajhi akhika. Jadi apa? Bersenyum di hadapan saudaramu seiman adalah sedekah. Jadi senyum namanya sedekah, bukan tertawa. Tertawa di hadapan orang. Nah, tersenyum. Senyum. Setelah Baik. Kalau senyum membatalkan salat tidak? Enggak ya. Enggak.
Kalau senyum enggak, karena senyum itu tidak menimbulkan suara. Ya atau ya? Iya, Senyum itu tidak menimbulkan suara dan hanya bergerak anggota tubuh kecil. Anggota tubuh kecil kalau bergerak itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu gerakan 3 kali berturut-turut anggota tubuh besar. Kalau Tanpa anggota ada tubuh berturut-turut, ya, tiga gerakan berturut-turut dari anggota tubuh besar. Kalau anggota tubuh kecil tidak membatalkan. Seperti apa? Misalkan jari kalau jari. bergerak lebih dari 3 kali nggak masalah. Yang penting telapak tangannya nggak sampai gerak. Kalau telapak tangannya gerak ini sudah anggota tubuh yang besar. Tapi kalau jari ini kalau misalkan bergerak berkali-kali itu nggak masalah. Jadi mungkin terkadang dulu kita waktu masih kecil diajari kalau garuk itu 1, 2. kali. Jangan sampai lebih dari 3 berturut-turut gitu kan namanya. Itu mungkin salah paham. Itu satu kesalahpahaman. Jari itu adalah anggota tubuh yang kecil. Kalau misalkan bergerak lebih dari 3 kali nggak masalah. Selama tidak bergerak dengan telapak tangan. Kalau sampai gerak dengan telapak tangan maka kalau 3 kali berturut-turut batal. Gitu Ibu ya. Waduh mahat. Iya. Waduh, Ustaz. Tayyib juga seperti halnya juga apa anggota tubuh yang kecil itu apa atau apa namanya kalau apa namanya ini Telinga. namanya ya telinga kalau digerak-gerakkan bisa sebagian orang bisa menggerakkan telinga itu nggak masalah atau alis gitu atau misalkan apa ini namanya Kelopak mata. kelopak mata. Nah, kelopak mata kalau nggak boleh gerak gimana coba kalau sholat kelopak matanya nggak boleh gerak gitu. kan susah. Jadi anggota tubuh kecil nggak masalah kalau bergerak. Yang gerakan yang tidak boleh adalah anggota tubuh besar. Jadi kalau misalkan bibir kita tersenyum, apakah batal sholatnya? Nggak batal. Sedangkan kalau ketawa sampai keluar suara, keluar huruf, itu maka batal. Karena dihukumi seperti berbicara. Gitu ya, Bu ya? Ya. Kalau berbicara itu kan di dalam sholat membatalkan sholat, ya atau ya? Iya. Berbicara di dalam sholat yang membatalkan sholat itu bagaimana? Tiga huruf. Yang tidak ada apa? 3 huruf yang 3 huruf. Kalau sampai keluar 3 huruf. 3 huruf. 3 kata banyak kok. 3 huruf atau 1 huruf yang bisa difahami. 3 huruf, kalau keluar sampai 3 huruf, kalau misalkan ya itu berapa huruf itu? Nah, itu kalau ketawa kan mungkin ya kan? Itu berapa huruf itu? Nah itu ini aja udah 2 huruf ini. Kalau dikulangi udah 4 huruf berarti batal. Terus atau 1 huruf yang bisa difahami. 1 huruf yang bisa difahami. Di dalam bahasa Arab itu ada 1 huruf itu bisa difahami. Misalkan apa? Ro, qi. Itu bisa difahami. Ro itu artinya lihatlah. Qi artinya berlindunglah. Gitu ya, Bapak ya? Atau misalkan ada yang ramai di sampingnya gitu. Kan bisa difahami ya. Iya atau ya? Iya. Itu mengatakan. Oh, berarti itu dulu mak ada tuh yang nenek-nenek. Wah, udah batal tuh. Jadi kalau bisa dipahami, ya batal salat. Baik. طيب نستمر. ضحك الولد. Ini tadi ayo jumlah Bu Dita. Jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ahsanti. Li'annaha tubda'u bil fi'li. Karena diawali fi'lunnya kan namanya. Iya. ضحك فعل. نعم فتح الله عليك. نستمر. أبو يوني تفضل يا رقم 4 أبو يوني. الزهرة جميلة. جيد. ما معنى الزهرة جميلة؟
bunga itu indah. Naam. Ini Zahrah bukan nama orang ya. Az-Zahratu jamilatun. Tayyib. Juga kalau nama Bisa juga, bisa juga. Di orang kita itu ada biasanya namanya Zahrah. Nah. Tayyib. Fatimah. أي جملة هذه يا أبو يوني؟ جملة اسمية. أحسنتي. لماذا جملة اسمية؟ لأنها تبدأ بالاسم. نعم بالاسم. افتح الله عليك. جيد. Bagaimana? لأن أولها اسم. لا بأس. لأن أولها اسم karena awalannya ism gitu ya. لأن أولها اسم. لأن itu kan menasabkan ism kan? Menasabkan ya. لأن أولها gitu. لأن أولها اسم. لا بأس أو لأنها تبدأ بالاسم. sama. افتح الله عليك. نستمر رقم 5. نعود إلى أبو أنيتا. تفضلي يا أبو أنيتا. اقرأي واجب. دخل الطالب. دخل الطالب. أي جملة هذه؟ جملة فعلية. جملة فعلية. أحسنتي. لماذا؟ لأنها تبدأ بالفعل. لأنها تبدأ بالفعل. أحسنت. دخل فعل. إذن هذه جملة فعلية. أحسنت. ونستمر رقم 6. رقم 6 أشرحه. يسر الله أمري. يسر الله أمرك. sudah dijawab. Mubtada khabar. Berarti jumlah ismiyah Ibu ya. Allahu akbaru. Allahu akbaru. Naam, akbaru itu adalah kata sifat. Ism tafdil kan Ibu ya? Ism tafdil. Polanya af'alu. Itu aslinya kata sifat. Naam, kata sifat itu bisa digunakan sebagai khobar seperti di sini. Allahu akbaru. Akbaru itu kata sifat, tapi kedudukannya sebagai khobar. هل من سؤال؟ لا يوجد. لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنستمر إلى الصفحة بعده. ننظر الصفحة بعده. Oh, ada jawabannya. Ternyata saya tadi tidak munculkan. Maafan Ibu sekalian. Ya, fi'aliyah, ismiyah, fi'aliyah, ismiyah, fi'aliyah, ismiyah. Silakan. طيب. نستمر رقم 10. نقرأ عين أو عيني. ما معنى عين أو عيني؟ من فعل ماض عين يعين. مصدرnya ta'yin. Mungkin waktu Ramadan membahas fikih Ramadan kemarin atau fikih puasa kemarin kita sempat membahas tentang masalah niat. Kemudian salah satu hal yang harus dihadirkan saat berniat itu adalah ta'yin, yaitu menentukan jenis ibadah kita. Nah, misalkan puasa, saya niat puasa. Puasa itu niat fi'lunnya, qasdul fi'li. Nah, bermaksud melaksanakan amalannya itu. Amalannya amalan apa? Misalkan puasa. Tapi puasa apa? Jenis puasa apa? Puasa Ramadan misalkan. Gitu kan Ibu kan? Puasa Ramadan. Itu ta'yin, menentukan artinya. Gitu Ibu kan? Menentukan jenis. Wadih wahad? Ayyin, idan apa makna ayyin? Tentukanlah. Ahsant. Tentukanlah al-isma wal fi'la wal harfa fima yali. Tentukan mana yang merupakan ism, mana yang merupakan fi'lun, dan mana yang merupakan harf dari jumlah berikut ini. Kalau kita perhatikan umat sekalian, ini setiap jumlah, ini banyak katanya ya kan Ibu? Lebih dari 2 atau 3 kata. Lebih. Nah, ini setiap kata di sana, setiap kata kita sebutkan apakah ini, misal saya jawab raqam 1, kharajal mudarrisu, kita baca terlebih dahulu. Kharajal mudarrisu wat tullabu min al-fasli. Kharaja fi'lun, al-mudarrisu ismun wa harfun, at-tullabu ism, min harfun, al-fasli ism. Seperti itu Ibu ya. Dan kalau jawaban di syashah, ala syashah, di layar kita nih, kalau Ibu
Perhatikan di sana jawabannya kita menggunakan warna. Kalau harf kita warna merah, fi'lun kita warna biru, hijau, maafan, akhtar. Amma ism bilaunin azraq dengan warna biru. Kharaja ism fi'lun. Kemudian al-mudarris, at-tullab, dan al-fasl itu ism, dan wa dan min itu harf. Gitu Ibu ya? Wadah Ahmad? Bisa. Wali. Tadi yang terakhir menjawab siapa? Bu Ani tahu ya? Asroha. Bu Asroha. Nah, إذن نبدأ رقم 2 ببوديتا. تفضل يا بوديتا. Sa'ashabu ilal maktabati ba'dat darsi. أحسنت جيد. سأذهب إلى المكتبة بعد الدرس. تفضلي. أين حرف وأين فعل وأين اسم؟ Al-ismu salah ini ya. Sa'ashabunya fi'lun. طيب أسألك وأسألكن أمهات. سأذهب كلمة واحدة أو كلمتان؟ سأذهب itu satu kata atau dua kata? Dua ya. نعم أحسنتي. ماذا وماذا؟ ماذا؟ Berarti sa sama adhabu. جيد. سا أي كلمة؟ Sa itu kata apa? Harfun kalau sa doang ya. Harfun. أحسنتي. Harfun. Sa harfun. أحسنتي جيد. وأذهب. Adhabunya fi'lun. فعل. أحسنت. إلى. Terus ilanya harfun. حرف. أحسنت. ثم المكتبة. Maktabatinya ismun. جيد. اسم. ثم بعد. Ba'danya Apa ya? Nggak ada di bukan pilihan. haruf ya? ماذا؟ Bukan haruf ya? Bukan haruf ya Ustaz? لا بعد ليس حرفا. Apa ya? Apa ismun dia? اسم. جيد. اسم Oh, ظرف. ismun. ظرف iya, itu iya. ism Ibu sekalian. ظرف itu ism. Bukan seperti harful jar. Kalau harful jar itu harf. Tapi kalau dzaraf itu ism, Mas sekalian. Makanya dzaraf itu mansub. Kalau harf itu mabni, nggak bisa dikatakan marfu, mansub, majrur, nggak bisa. Kalau harf itu mabni. Tapi kalau dzaraf itu mansub. Berarti ism, ya kan Ibu ya? Halo. Iya. Makanya ba'da bisa kita bilang ba'da, bisa kita bilang ba'du. Kalau diawali huruf jar jadi bisa ba'di, min ba'di. Ya kan Ibu ya? Sama Pak. أما بعد الدرس. الدرس أي كلمة؟ الدرس؟ Dars ism. اسم. جيد. أحسنت. سا وإلى حرف. أذهب فعل. المكتبة بعد الدرس اسم. Gitu ya Bu ya? Begitu Bu Dita, insya Allah nggak bingung ya? Insya Allah Ustaz. ونستمر. رقم 3. تفضلي Bu Yuni. Fahimtat darsa. Ya. Fahimta. نعم فهمت atau فهمتي؟ فهمت. أفهمت الدرس يا علي؟ نعم فهمت. جيد. أجيبي. أين؟ Fi'lun. ماذا؟ Fahimta. طيب أفهمت كلمة واحدة أو كلمتان؟ Kalimatan. Bukan Kalimantan, Bu. Kalimatan nih. As-shawab yang betul, afahimta itu 3 kata. Oh. Iya. Oh, A-nya itu kecil, A-nya dipisah. Ya, A itu kan satu kata sendiri, ya. Ya. Kemudian fahim
Fahima itu satu kata sendiri, kemudian taknya satu kata sendiri. A. Alan nabda bi A. Ayu kalimah. A. Iya. A huruf. Harf. Ahsanti. Harf atau ism? Iya, harf. Harf. Harf, yakin om ya? Harf om ya? Tapi kebanyakan istifham itu ism. Kebanyakan istifham, kebanyakan kata tanya itu ism. Makanya kita terkadang menyebutnya ism istifham. Tapi betul jawaban Bu Yuni, A itu adalah harf. Karena saya juga pernah menyampaikan umat sekalian, istifham, al-istifham tis'ah. Kata tanya itu ada 9. Kata tanya itu ada berapa? 9. 9, nah. Yang 7 dari 9 itu, 7. Nah, 7 dari 9 itu adalah ism. 7 dari 9 itu adalah ism. Sedangkan sisanya 2 itu harf. Jadi istifham yang merupakan harf itu hanya ada 2. Apa itu? Dua-duanya artinya sama, yaitu a dan hal. A dan hal itu harf, harfan. Sedangkan istifham yang lain semuanya ism. Wadih wahad. Halo. Ya. Baik, berarti A ini tadi apa om? Ism atau fi'lun? Harf. Harf ya. Belum ngantuk om ya. Baik. Fahima. Ayo kalimah fahima. Fahima fi'lun. Fahima fi'lun jayyid. Thumma at-ta. Kita ismun. Ism jayyid. Dhamir itu ism ibu ya? Ism dhamir. Ya. Na'am. Fatahallah alaik. Thumma ad-dars. Ad-dars ismun. Ism jayyid. Ya. Ya, harf. Harf jayyid. Aliyu. Aliyu ism. Ism jayyid. Na'am. Naam. Harf. Harf. Ayu harfin. Harf itu, huruf itu kan ada jenisnya. Kayak di sini ya itu harfun nida. Ada harful jar. Ada harfu nasbin wa taukid. Ada harfu jazm. Naam itu huruf apa ibu sekalian? Naam wala itu adalah harf apa? Naam untuk khusus untuk naam. Harful jawab ahsan. Naam itu adalah harful jawab. Huruf untuk jawaban kan ibu ya? Benar ya, jawab. Padahal barusan iseng-iseng berhadiah. Jawabnya. Iya lumayan Ustaz, tebak-tebak berapa. Nah. Jazakallah khairan. Baik. Naam. Itu harf jayyid. Thumma fahimtu. Fahim tadi Fi'lun. Naam fahima fi'lun. Thumma at-ta. nama ism. Ism. Ahsanti. Masya Allah. Fatahallah alaik. Nggak ada yang bingung, Masya Allah. Dan di sana harfnya yang merupakan harf adalah a, ya, wa na'am. Yang merupakan fi'lun di sana ada fahima, 2 kali fahima di sana. Kemudian sisanya di sana ad-dars wa ali wa at-ta. Di sana semuanya ism. Fatahallah alaik. Gimana? Nastamir raqam 4. Na'ud ila man? Bu Anita, tafadhal ya Bu Anita, iqra'i wa ajib. La taktub bil qolamil bentar. Bil qolamil apa ya? Bentar, kalau dia memilih surf itu berarti dia nggak boleh. Ahmaru kali ya Ustaz. Baik. Taktub bil qolamil ahmaru kali Ustaz. Mahlan. Coba antara al-qalam dan al-ahmar ini rangkaiannya apa? Na'at man'ut. Na'at man'ut. Namanya na'at. Na'at itu
Harus mengikuti man'ut Harus. tidak? Iya, Ustaz. Na'am. Tayyib. Berarti Cuma di sini bil qalami. Ahmari, benar Ahmari. Benar. Qalam majrur bil ba. Majrur karena diawali Karena huruf ada jar ba. ini huruf jar. Cuman saya Cuma mikirnya al-ahmar itu maka na'tun. Tayyib. Begini wahai sekalian, kita sambil murajaah sedikit. Mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf itu maksudnya apa wahai sekalian kemarin? Mamnu' min as-sarf adalah tidak boleh boleh tanwin. Tidak boleh tanwin dan tidak Sama boleh dia nggak boleh majur. Tidak boleh kasrah. Bukan tidak boleh majrur. Tidak Majrur boleh boleh. kasrah. Iya. Majrur boleh, tapi tanda jarnya kan. Cuman Tidak boleh kasrah. Tapi kan karena ini ada ada kondisi pengecualian. Ada kondisi pengecualian. Ada dua di sana kondisi pengecualian. Yaitu seperti di sini, jika diawali al atau sebagai mudhaf, ya kan Ibu Mbak? Ya Ustadz, benar. Ya. Di sini diawali al-ahmar, maka jadi boleh kasrah di sini. Gitu ya Bapak ya? Waduh Ustaz. Kalau tidak ada alnya nggak boleh kasrah. Tapi di sini ada alnya, maka boleh kasrah. Berarti bagaimana Bu Anita? Coba. La. Apa ya ini la? Harf kali Ustaz la. La itu harf, جيد. لا تكتب بالقلم الأحمر. لا حرف. أي حرف؟ huruf apa Ibu sekalian? Harfun nahiyah. Harfun نعم. nahiyah. Harfun nahyi. Nahi, ya, nahi. An-nah. Nah. La an-nahiyah atau harfun nahyi. طيب, ثم تكتب Taktubnya itu ada ta-nya itu isim ya Ustadz ya. Masya Allah. Bukan dong. Taktub mah ini tuh harful mudhoro'ah ya. Langsung saja taktub ini jadi satu kata. Berarti fi'ilun. Fi'lun, na'am. Fi'lun mudhari kan Ibu ya? Ya, kalau bi harfu jar. Jayyid. Qalamil isim. Nah, al-ahmari isim kali. Isim أيضا صحيح. لا تكتب بالقلم الأحمر. Misalnya yang merupakan harf adalah la wa bi. Cuma yang merupakan fi'lun di sana taktub itu fi'lun. Harful mudhara'ah itu bukan dhamir Ibu ya. Ingat, harful mudhara'ah itu bukan dhamir. Dhamir pada fi'lun kalau zahir, kalau dhamirnya dhamir baris, dhamir yang nampak ditulis dan dilafadzkan, dhamir pada fi'lun itu biasanya di akhir fi'lun bukan di awal fi'lun. Begitu kan Ibu ya? Cuma bi sudah al-qalam dan al-ahmar itu isim. Iftah makna Ibu Anita. Wa nastamir raqam 5. Bu Ashra bisa menjawab tidak Bu Ashra? Nah, langsung ada chat di sana. Raqam 5 di sana lam aghsilil manadila bisabuni. Masyaallah. Lam aghsilil manadila bisabun. Kemudian di sana beliau menjawab lam harfun thumma mana ismnya? Ya, di sana kalau misalkan fi'il mudhari itu jadi satu. Bukan harful mudhara'ah itu dihitung sendiri nggak bisa. Harful mudhara'ah kan nggak bisa berdiri sendiri kan Ibu kan? Iya. Nah, harful mudhara'ah itu sudah merupakan bagian dari fi'il mudhari. Maka itu sudah satu kata. Sedang itu harful mudhara'ah itu bukan dhamir. Bukan dhamir. Kalau misalkan dikira misalkan harful mudhara'ah adalah dhamir dan dhamir itu ism, maka kurang tepat. Harful mudhara'ah itu bukan dhamir. Dhamir pada fi'lun itu selalu di belakang fi'lun, bukan di depan. Begitu Ibu ya? Wadih? Jadi langsung aghsilu ini fi'lun. Kemudian ada jawaban lagi di sana setelah fi'lun ism. Al-manadil na'am ism. Kemudian ba-nya itu harful jar. Karena as-sabun ism. Na'am. Tepat sekali. Hanya saja di sana
yang pertama tadi. Setelah lam itu harfun, kemudian aghsil, harful mudhara'nya jangan dihitung sendiri. Dan itu bukan dhamir. Baik, lam harfu jazmin. Iftahullah alaik wa ashrah. Nah. ونستمر بعد أبو أشرح بوليدة. تفضلي بوليدة. رقم 6. Lan adhabu. Lan. Adhabu. Mahlan. Kita sambil ingat lan itu sudah pernah kita pelajari kemana? Udah. Semester kemarin ya, kalau tidak salah. Iya. Nah, lan itu huruf apa, Bu Dita? Apa ya, lupa. Lannya. Mempengaruhi i'rab tidak? Iya, menasobkan ya. Menasobkan. Nah, berarti harfu nasbin ya. Lan itu harfu nasbin. Wa nafyin wa istiqbal. Itu lebih lengkapnya demikian. Lan itu huruf nafi, menafikan. Karena menafikan makna memang gitu, Bu. Dan harfu nasbin juga karena memang menasobkan fi'il mudhari istilahnya. Dan harf istiqbal yang dinafikan itu yang akan datang, bukan yang saat ini, tapi yang akan datang. Baik. Tafadhali iqra'i. Lan adhaba ila baladi fi utlatil soifi. في عطلة الصيف. جيد. لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. Saya tidak akan pulang ke negaraku saat liburan musim panas. Itu ya. Tapi kalau dulu ada liburan musim panas, sekarang nggak ada liburan musim panas. طيب. لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. نبدأ بلن. أي كلمة هذه يا بوديتا؟ Lannya tadi harfu nasbin. جيد. حرف نسب. Adhabanya fi'lun. فعل جيد. Ila harf juga ya. حرف. نعم. أي حرف؟ حرف jar. حرف الجر. أحسنت. وبلدي. Baladi itu ismun. اسم جيد. بلدي bukan baladu. طيب. بلدي ini kalimat atau kalimatan? Tidak. Baladi ini kalimatani. Kalimatani. Mada wa mada? Baladun sama apa tuh namanya? Ya, mutakallim. Iya, ya mutakallim. Naam. Baladnya itu ism atau harf? Atau fi'lun? Baladnya ism. Ya, mutakallimnya? Ism juga. اسم juga. إذن هما اسمان. جيد. أحسنت. ثم في حرف jar. حرف الجر. أحسنت. ثم عطلة. عطلة الصيف اسم. تمام. جيد. ثم الصيف. Ism ya. اسم أيضا. Jadi di sana yang merupakan harfun adalah lan, ila, wa fi. Yang merupakan fi'lun hanya satu di sana adhab. بلدي عطلة الصيف اسم. افتح الله عليك. نستمر. رقم 7. تفضلي بوي. يقرأي وأجيب. هو يبحث عن المفتاح. جيد. هو يبحث عن المفتاح. يبحث عن. ما معنى هذه الجملة؟ هو يبحث عن المفتاح. Dia mencari kunci. Naam, mencari kunci. Dia mencari kunci. An ini nggak saya terjemahkan. Oh ya, harful jar ya. Naam, an itu huruf jar. Dan saya biasanya mengatakan namanya huruf itu adalah kata bantu. Jadi terkadang itu maknanya itu kadang bisa berubah antara satu konteks dengan konteks yang lain, bisa berubah, dan bahkan kadang nggak perlu diterjemahkan, hanya kata bantu untuk melengkapi kalimatnya supaya sempurna. Karena fi'lun bahatha yabhathu, fi'lun bahatha yabhathu itu
Untuk menasabkan maf'ulun bihi itu membutuhkan perantara huruf jar. Bahatha yabhathu bisa perantara huruf jarnya an. Bahatha an. Kalau bahatha an maka artinya mencari, seperti di sini. Bahatha yabhathu 'anil miftah, mencari. Dia mencari kunci. Tapi kalau misalkan bahatha yabhathu kemudian huruf perantaranya fi, bahatha fi, maka artinya membahas suatu permasalahan. Gitu ya. Misalkan bahatha fi mas'alati shaum, membahas permasalahan puasa. Gitu ya. Ya, Ustaz. الهمزة هو كلمة هو حرف أو فعل Ism. اسم جيد اسم ضمير صح ثم يبحث Yabhasu. Fi'lun. فعل أحسنت فعل مضارع جيد ثم عن An. Oh, حرف أي حرف harfu jar. حرف الجار أحسنت حرف الجار ثم المفتاح Miftahi اسم جيد افتح الله عليك هو يبحث عن المفتاح هو والمفتاح اسم هما اسمان ثم يبحث فعل وعن حرف huruf jar insya Allah sebagian besar huruf jar sudah pernah kita baca Ibu ya, sudah pernah kita lewati Om ya? Mungkin. Iya. Mungkin hanya beberapa saja, beberapa huruf jar yang belum pernah kita baca dan lewati. Nah, huruf jar itu sebenarnya ada lumayan banyak. Bika, li, hubba, ila, ala, min, fi, an, wa, ta, hatta, bid, bika, liruba, ila, ala, min, fi, an, wa, ta, hatta gitu ya. Dengan seperti li, bilik, ruba, betapa banyak, ila, ke, ala, atas, bin, dari, fi, di dalam, wa, demi, ta, demi. Kak. Apa tadi lanjutannya? Iya, susah. Bika, liruba, ila, ala, min, fi, an, wa, ta, hatta sehingga hatta yang belum hatta belum hatta itu bisa kemungkinan bisa dua makna hatta itu bisa dua makna bisa artinya sampai atau sehingga bisa artinya supaya hatta bisa artinya supaya juga. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya tersendiri. Saya lupa di semester berapa. Entah di semester 7 atau semester 8. Tapi semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Itu hatta. طيب افتح الله عليكم نستبي رقم 8 دور من giliran siapa Maha? Bu Anita ya? Tafadhal ya. Ma indi qalamun wala kitabun. Ma indi qalamun wala kitab. Terus belajar pakai apa? Langsung dihafal. Oh. Kayak Imam Syafi'i kan cerdas. Pakai laptop. Oh, anak zaman sekarang belajar pakai laptop. Anak zaman sekarang mah. Gak ada catat-nyatat pakai buku lagi. Iya. Tapi kurang greget. Iya emang. ما عندي قلم ولا كتاب جيد نبدأ بكلمة ما نعم ما حرف النفي kali حرف نفي جيد حرف نفي ثم indi fi'lun عندي فعل wah ini ngetes saya ini Bu Anita Ustadznya ini udah ngantuk belum Indi mah apa sih nya? Isim kali ya? Indi kalimah atau kalimatan? Dua sih kalimatan. Kalimatan nih. Tadi Indah sama yang tadi belum. Lah indah itu apa? Indah itu zorf itu tadi. Kalau zorf masuknya ismun gitu. Zarf berarti ism ya.
Ya-nya juga kita kasih sendiri nih. Nah, Ya udah ismun kan Ah. domir. ضمير اسم نعم فتح الله عليك جيد قلم Kolamun isem, wa harfun, la harfun lagi, anak nehi masa la nahiyah itu nafi. harfu nafiyin atau harfu nahiyin Yang nafi Pak, apa tuh Pak? Yang bukan yang melarang, apa tuh berarti an-nafi? Ya kan? harfu nafiyin berarti harfu nafiyin berarti la nafiyah namanya. Wawunya itu harful ataf, huruf sambung, huruf sambung. Huruf Iya. jeda ya, harful ataf. Iya. Nah, Sambung. baik. Bukan ya? Ya gitulah Nah. Ustaz. Pokoknya yang kitabun ism aja. Kitabun ism. Nah, tambah nih. Jadi yang harf ada ma, kemudian wa, la, sama sisanya di sana. Indi, qalam, kitab, ism. Gak ada fi'lun. Astagfirullah. ورقم 9 أبو أشرحة أجابت في بالكتابة نعم قالت هما اسمان keduanya ism أنا طالب ini dua-duanya ism أنا اسم وطالب اسم افتح الله عليك وافتح عليك جميل هل من سؤال معاد ada pertanyaan ibu sekalian Kalau nafiyah sama manfiyah sama nggak sih Ustaz? manfi itu yang dinafikan kalau nafin atau nafiyah itu Menafikan. yang menafikan misalkan ma di sini ma atau misalkan la adhabu la adhabu la-nya itu adalah harfu nafyin itu la an-nafiyah yang menafikan la-nya menafikan ya kan Ibu kan sedangkan adhabu itu adalah fi'lun manfi fi'lun yang dinafikan adhabu itu manfi itu apa yang dinafikan seperti di sini juga nomor 6 tadi yang dibaca Budita tadi nomor 6 ya lan adhaba lan itu tadi kan harfu nafyin dia nafyun dia nafin yang menafikan sedangkan adhaba itu manfi yang dinafikan bingung tidak Yang dinafikan. itu mirip seperti ini katibun wa maktubun ya, kata bayak tubuh menulis ya kan ya katibun itu yang menulis penulis gitu ya nafin atau nafiyah atau an-nafi seperti katib yang menulis kalau menafikan berarti yang menafikan kalau maktubun itu apa artinya yang ditulis atau yang tertulis ya kan Ibu ya Iya sama manfiyun itu yang dinafikan itu Ibu ya masih bingung tidak belum cerita Lumayan Mas. Agak masih agak susah bedainnya tapi lumayan deh. Dinafikan berarti ya tadi manfi. Kalau di dalam pembahasan shorof itu disebutnya ism fa'il dan ism maf'ul. Sebutan untuk pelaku dan sebutan untuk yang dikenai fi'il tersebut dikenai pekerjaan. Sebutan untuk pelaku dan sebutan untuk objek. Bukan pelakunya, tapi bukan objeknya, tapi sebutannya. Itu kan? سؤال آخر هنا لا يوجد ternyata tinggal satu halaman kayak nanggung sekali gimana ini dikit kok نعم نقرأ
الصفحة بعدها هناك التمرين الحادي عشر. Ada latihan ke-11 di sana. Ini yang kita sempat singgung di awal tadi, yaitu pembahasan tentang allai wallati. Ini tidak ada halaman khusus yang membahas tentang apa kaedahnya ini, tapi sudah kita sebutkan di latihannya saja, karena memang ini tidak susah. Allai wallati ismani mausulani. Keduanya adalah kata sambung. Kata sambungnya artinya apa, Mas sekalian? Yang. Yang, gitu ya, yang. Jangan nadanya dirubah. Baik. Yang ismani mausulani li jam'il muannas. Ini kedua kata ini adalah ism mausul, kata sambung untuk jamak muannas. Bukan untuk mufrad muannas, tapi untuk jamak muannas. Atau dengan kata lain juga, allai wallati ini adalah bentuk jamak dari allati. Gitu kan Ibu Mbak? Kalau alladzi untuk mufrad mudzakkar, alladzi jamaknya alladzina. Itu mudah insyaallah. Kalau allati untuk mufrad muannats, jamaknya bisa dua. Allai atau allati. Dua-duanya sama saja. Boleh digunakan dua-duanya. Boleh menggunakan allai atau allati. Kalau di dalam mushaf Al-Qur'an, kita mungkin bisa memperhatikan di sana dua-duanya ada. Kata allai disebutkan dalam Al-Qur'an, allati juga ada. Gitu Ibu ya? Wadih Mahat? Pade tulisan. Perlu dipastikan di dalam Al-Qur'an, Mahat? Enggak, ya? Atau jadikan PR. Jadikan PR. Cari itu. dari awal sampai akhir. Tapi Ibu sekalian, kalau misalkan diminta untuk mencari kata atau ayat di dalam Al-Qur'an, zaman sekarang itu lebih mudah, Mas sekalian. Sekarang itu sudah ada aplikasi, entah itu pakai HP atau pakai laptop, itu bisa. Kalau pakai HP ya, pakai aplikasi mushaf itu biasanya bisa ada fitur pencarian, searching gitu, bahat pencarian. Jadi di sana bisa langsung diketik katanya apa. Atau misalkan kalau di laptop mungkin pakai Word itu ada fitur Al-Qur'an. Kalau untuk allai banyak, di sana ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata allai. Pertama surat Al-Ahzab ayat 4. Surat Al-Ahzab ayat 4, di tengah ayat disebutkan wama ja'ala azwajakumul la'i tudahiruna minhunna ummahatikum. Wama ja'ala, dan Allah tidak menjadikan azwajakum, istri-istri kalian, allai yang tudahiruna, kalian sebutkan kalimat zihar kepada mereka, minhunna ummahatukum, mereka sama sekali bukan ibu kalian. Ini menyangkut tentang masalah zihar. Ini kalau di dalam fikih dibahas di dalam fiqhul usrah atau fikih nikah, fikih keluarga. Kemudian untuk ayat kedua di dalam surat Al-Mujadalah, kita boleh mengatakan Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Di tengah ayatnya juga di sana disebutkan in ummahatukum illa allai waladnakum. Sesungguhnya yang merupakan ibu kalian, ibu mereka, ummahatuhum. Sesungguhnya ibu mereka hanyalah yang melahirkan mereka saja, bukan yang lain. Mujadalah ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Allai di sana begitu kan Ibu kan? Ya. Yes. Kemudian berikutnya di surat At-Talaq al-ayah ar-rabi'ah ayat 4. At-Talaq ayat 4, di sana langsung di awal ayat wallai ya'isna minal mahid, dan para wanita yang sudah tidak haid lagi, menopause, min nisaikum. Baik. Allai di sana.
menggunakan kata allai. Allah. Kalau allati bagaimana? Kalau allati di dalam Al-Quran lebih banyak lagi. Ada 7 ayat. Kalau allai tadi ada 3 ayat. Kalau allati ada 7 ayat. Pertama dari surat An-Nisa ayat 15 sudah diawali langsung wallati ya'tina al-fahishata. Ini tentang zina. Oh enggak, bukan tentang itu. نعم betul. واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاشهدوا عليهن بأربعة منكم. Jadi kalau misalkan terjadi zina wal'iyadzu billah, maka kita diminta untuk mendatangkan 4 saksi. Baik, di sana di awal ayat langsung wallati, gitu yang Nabi wallati. Oke, allati. Kemudian di surat An-Nisa juga disebutkan An-Nisa ayat 23. Di sana di tengah ayat ada ini penggalannya dari mana? Allati ada dua kali disebutkan allati di dalam ayat ke-23 dari surat An-Nisa. Ada 2 allati di tengah-tengah semuanya. Kemudian surat An-Nisa ayat 34 ada lagi. Ayat 34 An-Nisa ayat 34 wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna. Ini tentang nushuz itu apa? Ini juga biasa ya, nushuz itu juga biasa dibahas di fikih usrah, fikih keluarga. Nushuz itu adalah tindakan tidak patuh. Nah, seorang istri kepada suami. Wallati takhafuna nushuzahunna, dan istri-istri yang kalian mengkhawatirkan nushuz mereka, tindakan tidak patuh mereka, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka, wahjuruhunna fil madaji', dan jauhilah dari tempat tidurnya, maksudnya ya enggak tidur bareng, wadribuhunna, dan pukullah mereka, tapi dengan pukulan yang mendidik. Baik. Thumma An-Nisa juga masih An-Nisa banyak ya. An-Nisa ayat 127 di sana juga ada. Di tengah-tengah. Yastaftunaka 'anil nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna. Nah, kutiba lahunna. Baik. Kemudian di sana ada di dalam surat Yusuf, dalam surat Yusuf ayat 50 juga ada. Ini tentu menceritakan tentang para wanita yang diundang oleh Sayyidatul Malik. Naam, katanya namanya Siti Zulaikha. Katanya. Atau nama apa namanya? Para wanita ini kan awalnya menggunjing, mengatai bahwasanya bagaimana bisa Imra'atul Aziz, ini istrinya Al-Aziz, istrinya besar ya. Nah, orang terhormat. Kok bisa-bisanya jatuh cinta kepada laki-laki, kepada budaknya gitu ya, pada budaknya. Maka di sana kasih pisau. Kemudian di sana setelah Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara karena tidak mau menuruti keinginan semua wanita itu. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Kemudian setelah sekian tahun di penjara, sampai ceritanya beliau dimintai takwil mimpi, kemudian sampai beliau dikeluarkan dari penjara. Kemudian sampai di ayat 50 ini, faqala al-maliku tuni bih, dan datangkan siapa? Yusuf itu kepadaku, keluarkan dia dari penjara, suruh datang ke sini. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik. Kemudian Nabi Yusuf berkata
kepada utusannya tadi. Kembalilah kepada Tuanmu. Irji' ila rabbik fas'aluhu. Tanyakan kepadanya, ma balun niswatul lati. Bagaimana saat ini kondisi para wanita-wanita allati apa? Qata'na aydiyahunna, yang telah memotong tangan mereka. Tangan mereka sendiri. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Rabbku maha mengetahui tentang siasat buruk mereka. Tayyib. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 60 juga ada kata allati. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yadh'ana thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah. Ini terkait dengan aurat. Tayyib. Thumma Al-Ahzab ayat 50. Di sana ayatnya agak panjang. Di sana juga di tengah-tengah ayatnya ada beberapa kali disebutkan allati, ada 2 kali. Nah, aftahullah alakunna jami'an. Gitu Bu ya. Jadi baik allai maupun allati itu penggunaannya sama saja, tidak ada bedanya. Boleh kita memilih. Wadih umahat? Aftahullah alakunna jami'an. Oke, di sana kalau kita perhatikan di sana contoh di sana karirna ba'di at-talibatul lati kharajna min al-fasl al-ana min al-Filippini. At-talibatul lati kharajna minal faslil ana minal Filipin. Para siswi yang keluar dari yang saat ini keluar dari kelas adalah dari Filipina. Baik, di sana allati boleh kita ganti dengan allai, sama saja. At-talibatul lai kharajna. Sama itu ya. Wadih umahat. Wadih, Ustaz. Kemudian di sana ada contoh di latihan berikutnya, ta'ammal atau ta'ammali ma yali. Perhatikan saja di sana. Hamidun qala anta qulta, ana qultu, nahnu qulna. Enggak tahu ya, ini kok ada disebutkan di sini. Ini seharusnya di akhir semester nanti di bab 27. Tapi nggak masalah, kita baca saja. Nanti pembahasannya nanti saja. Gitu ya, Wadih umahat. Nah, di sana Hamidun qala anta qulta, sudah dihapus huruf illahnya, huruf alifnya dihapus, kemudian ana qultu, nahnu qulna. Hamidun qama, anta qumta, ana qumtu, nahnu qumna. Kalau misalkan dikiaskan dengan 2 contoh di atas, Hamidun berarti Hamidun zara, anta zurta. Kan tadi di atas qoma jadi qumta, qala jadi qulta. Berarti zara jadi zurta. Kalau ana jadi zurtu, nahnu zurna. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu pengkiasannya. Tapi kenapa kok perubahannya seperti itu? Kemudian di sana ada huruf yang dihapus. Bagaimana? Yaitu nanti pembahasannya insya Allah kita bahas di bab 27. Semoga Allah berkati. الصفحة بعدها هناك الكلمات الجديدة والحمد لله. Sana ada istiqbal menyambut ya. Rais atau ru'asa. Rais jam'uhu ru'asa. Ru'asa jama' ketua. Farqun atau different ya. Farqun itu apa? Perbedaan. Baik. Jama'nya furuq. Cuma misal mufrad. Jam'uhu amthilah. Amthilah itu bentuk jama'nya. Wa mahlan ya ustaz kata. Cuma qismun bagian jam'uhu aqsam. Bagian الضمة الفتحة الكسرة ثم حضر يحضر حاضر استريح. نعم استريح هذه فعل الأمر يا sekalian. فعل المضارع فعل الماضي استراح, مضارعnya يستريح. Mungkin kita lebih sering mendengar masdarnya istirahah.
Istirohah itu sudah diserap jadi bahasa kita. Istirahat. Ya kan Ibu kan? Istirahat itu serapan dari bahasa Arab. Istirohah. Istirahat. Nah, istarih ini fi'il amarnya. Istirahatlah. Istarihu untuk jamak. Kunna ata ya'ti. Ata ya'ti maknanya seperti ja'a yaji'u. Alhamdulillah bihadza intahayna min hadzal dars. Alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan pelajaran ini ya sekalian. Ad-dars al-hadi wal 20. Idzan fi liqa'ina al-qadim di pertemuan kita yang akan datang insyaallah sanadkhul fi ad-dars ats-tsani wal 20. Kita akan mulai masuk ke bab 22 mas sekalian. Semoga Allah memudahkan. Dan berarti kalau kita masuk ke bab baru berarti ada apa mas sekalian? Iya. Oh, project. Kalau bisa dihafalkan mufadatnya Ibu ya. Mufadat ad-dars ats-tsani wal 20 dan nanti setelah dihafalkan nanti direkam dan disetorkan di grup kita. Semoga Allah memberkati. Ya. Hal ini soal Wahad. Lah, Yujat. Nampaknya sudah ngantuk ya. Ini suaranya sudah perwakilan saja. Enggak. Setelah horana naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini ya sekalian. Semoga apa kita yang berada di hari ini kita akan merata. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ibadah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomah serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang kita semua. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kita semuanya dan juga orang-orang kita semua ibadah. Jika kita ada asal kita kita berbuat dan kita Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk yang saleh dan saleh. Bertakwa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita yang saleh. Semoga Allah menjadikan kita semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita baik yang telah kita lakukan. Amin. Mengampuni semua dosa orang tua kita dan diri kita dan menjaga semua orang yang berdosa. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu kita, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan keberkahan. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik.